Hello everyone, good evening সকলোকে আৰু ওয়েলকাম জনাইছো ই কুহিপাতলৈ মই বনস্মিতা নাথ অকমান ক্লাছটো পলম হৈ গল 15 মিনিটস এটা বাট একো ইস্যু নাই কিবা এটা টেকনিক্যাল এৰৰ হৈ আছিলে let's start today's session. Today we'll discuss about representation of people act. Very important act দুখন act আমি আলোচনা কৰিম 50 আৰু 51 এই দুয়োখন একটে ইম্পৰ্টেন্ট হয় মেইনছৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এক দুখন হয় সেই কাৰণে আজি আমি গোটেইখিনি প্ৰভিজন ইয়াতে ডিসকাস কৰিব গৈ আছো আপোনালোকে যদি নোট ডাউন কৰিব খোজে ইম্পৰ্টেন্ট ডাটা আছে মেইনছৰ কাৰণে এইখিনি আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিব পাৰে সো আমাৰ সংবিধানত জানো যে আৰ্টিকলত কি দিয়া আছে ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ কথা দিয়া আছে যে লোকসভা ৰাজ্যসভা স্টেট এসেম্বলি আৰু স্টেট কাউন্সিলত ৰাজ্যসমূহৰ পৰা কিমান ৰিপ্ৰেজেন্টেশন যাব হেতু আমাৰ সংবিধানে কৈছে but why we need this acts representation of people act যে মানুহৰ representation democracy কথা আমি সকলোৱে জানো যে people representation in the governance in the government people will elect their candidate right গটিকে এই ইলেকশন বা এই ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰ্টিকলত ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে যে কিমানখিনি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন থাকিব লাগিব বাট আমাৰ এই এখন পাৰ্লিয়ামেন্টত কিয় আনিব লগা হল দেন okay so we will see that so firstly আমি যদি চাও representation of people act এইখন 1950 ত ইন্ডিয়ান গভৰ্ণমেন্টৰ দ্বাৰা লৈ অনা হৈছিলে কিহৰ কাৰণে ইলেকশন লজ কিছুমান ডিসাইড কৰিবলে ৰাইট ইলেকশন লজ কিছুমান ডিসাইড কৰিবলে এইখন লৈ অনা হৈছিলে ওকে তাৰ পিছত আমি চাম আৰ্টিকল কোনটো আৰ্টিকল আমি চাব লাগিব আৰ্টিকল 81 আৰু আৰ্টিকল 170 এই দুটা আৰ্টিকল আপোনালোকে ভালকে মন কৰিব তেতিয়াহে আমি বুজিম যে ৰিপ্ৰেজেন্ট RPA এখন আমাৰ আহিল কিয় আনিব লগা হল ইয়াতে চাব আৰ্টিকল 81 ত লিখা আছে যে আৰ্টিকল 81 says the actual representation or the maximum number of seats okay maximum এই ওয়ার্ডটোত আপোনালোকে মন কৰিব maximum number of seats in the parliament যে পাৰ্লিয়ামেন্টত লোকসভাত স্টেটস সমূহৰ পৰা ৰাজ্যসমূহৰ পৰা কিমান ৰিপ্ৰেজেন্টেশন যাব that is decided by this article the maximum number for example sabo confuse hobo article 81 ত কি লিখিছে article 81 ত লিখিছে যে স্টেটস সমূহৰ পৰা ৰাজ্যসমূহৰ পৰা কিমান যাব ৰাজ্যসমূহৰ পৰা 530 মেম্বাৰ যাব টোটাল মেম্বাৰ ওকে ইউটিজৰ পৰা কিমান যাব ইউটি সমূহৰ পৰা 20 টা মেম্বাৰ যাব টোটাল মেম্বাৰ কিমান হ'ব 550 মেম্বাৰ হ'ব আৰু যদি প্ৰেসিডেন্টে বিচাৰে যে এংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেন্টেশন লাগে তেতিয়া হলে দুজন প্ৰাৰ্থীক নমিনেট কৰি প্ৰেসিডেন্টে আনিব পাৰে I am talking about লোকসভা but that was excluded 104th amendment edi hetu gusai dia hoise so there is right now there is no representation from the Anglo Indian community in the Lok Sabha that we know so maximum strength kiman hobo pare 550 right 550 jodi Anglo Indian duta thakute 552 ta asile so maximum number it is decided by this article okay let it be very clear it is decided by this article same in the similar way for the state legislative assembly state or bidhan hobar karone it is decided state or bidhan hobar karone decide hoye ase je state samuhor jikhon bidhan hobo tat not it cannot exceed not more than how much not more than 500 aru efale less than kiman hobo nware 60 ke kom hobo nware aru 500 ke besi hobo nware so maximum and minimum number of seats it is decided by these articles okay it is decided by this article but actual number kiman hobo that will be decided by a law okay বুজি পাইছে আপোনালোকে এইটো maximum number to he amak di thoi dise je maximum iman hobo paribo 550 maximum number but actual number it is decided it has to be decided by a law etu dekhise apunaloke it has to be decided by a law
In the similar way, we will see another article, that is Article 171. Article 171 ত কি লিখিছে? State Legislative Councilৰ কথা লিখিছে, ৰাজ্যৰ বিধান পৰিষদৰ কথা লিখিছে, যে বিধান পৰিষদত কি হ'ব লাগিব? Legislative Assemblyৰ যিটো total number হ'ব তাৰ 1/3 হ'ব লাগিব, right? তাৰ 1/3 কি হ'ব লাগিব? Number হ'ব লাগিব. For example, Legislative Assemblyৰ total number 180. So 1/3 হলে কিমান হ'ব ইয়াতে? 60. So 60 seat থাকিব পাৰিব আৰু minimum 40 তকে হ'ব নোৱাৰে. So Article 171 এ কৈছে যে maximum minimum number টো আমি কৈ দিছো, but actual কিমান থাকিব সেইটো law এ decide কৰিব. See, that has to be decided by law. সেইটো law এ decide কৰিব. বুজি পাইছে নে কথাটো? Maximum number আৰু actual difference আহিব. কেনেকে difference আহিব? Because সব ষ্টেটৰে population এটাটো বেলেগ বেলেগ হ'ব. So actually কিমান representation থাকিব সেইটো decide কৰিব law এ. And for this purpose, এই reasonটোৰ কাৰণে আমাৰ হাতত কি আহিলে? আমাৰ হাতত আহিলে RPA Act 1950, Representation of People Act 1950, য'ত এইটো নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছে যে actual কিমান seat allocate কৰা হ'ব both for Parliament, for State Legislative Assembly and State Legislative Council, যে actual number টো আমি RPA Act 1950 এ decide কৰিব. RPA Act 1950 এ decide কৰিব আৰু সেই কাৰণে আমাৰ হাতত কি আহিলে? Representation of People Act 1950. I hope আপোনালোকে বুজি পাইছে কথাটো. নিকুঞ্জ, good evening. Okay. So এইটো কথা. So বুজি পালে এতিয়া? যদিও আৰ্টিকলত আছিলে, আৰ্টিকলত maximum minimum number decide আছিলে, actual number it is to be decided by this law. সেই কাৰণে আমাৰ হাতত আহিলে Representation of People Act. Okay. So we will see the provisions of Representation of People Act. So Representation of People Act 1950 এইটোৱে কোৱা হ'ল যে যিমানখিনি allocation of seats হ'ব, যে ৰাজ্য এখন পৰা পাৰ্লিয়ামেন্টত কিমান প্ৰাৰ্থী যাব, কিমান representation যাব, যে ইখিনি populationৰ কাৰণে কিমানজন আমি প্ৰাৰ্থী লোকসভাত representation দিব লাগিব, বা ইখিনি populationৰ কাৰণে আমাৰ বিধানসভাত, ৰাজ্যৰ বিধানসভাত এইখন ষ্টেটৰ কাৰণে কিমানখিনি representation থাকিব, সেইটো decide কৰিব এই এক্টখনে. তাৰ পিছত এই এক্টখনত কি কৰা হ'ল জানেনে? এই এক্টখনত কৰা হ'ল যে প্ৰেসিডেন্টৰ এইটো দায়িত্ব দিয়া হ'ল, তো President has the power to delimit constituency. That means এই সমষ্টিবোৰ parliamentary constituency ইয়াতে কি হয়, লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগতে parliamentary সমষ্টিত বা constituency divide কৰা হয়, right? Constituency divide কৰা হয়. Stateৰ বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন আহিলেও state constituency, legislative assembly constituency divide কৰা হয়, delimit কৰা হয়, readjustment কৰা হয়. So সেইটোৱে হৈছে process of delimitation. সেইটোৱে হৈছে process of delimitation. Article 82 মতে কি কৰিব লাগিব? After every census কি কৰিব লাগিব? Delimitation কৰিব লাগিব চৰকাৰে, right? আৰু সেই delimitation commission form হ'ব, আৰু সেই commission কোনে form কৰিব পাৰে? President এ form কৰিব পাৰে. So RPA Act 1950 এ কৈছে যে প্ৰেসিডেন্টে delimitation খিনি কৰিব, যে readjustment কৰিব, যে population টো আমাৰ increase হৈ আহি আছে, right? So population টো stagnant হয়তো নাথাকে, এটো increase হ'ব, decrease হ'ব. So সেই মতে representation কিমান যাব লোকসভাত বা ৰাজ্যৰ বিধানসভাত, that has to be decided by delimitation commission, and delimitation commission form কৰিব আমাৰ President of India. ঠিক আছে? আৰু এইটো obviously President of India কাৰ লগত consult কৰিব? Election Commission of India লগত consult কৰিব. All right? So আৰু তেনেকে seat খিনি fill up কৰিব. Election to fill seats in Lok Sabha and in State Legislative Assembly and Legislative Council. Okay. তাৰ পিছত আমি next point to চাম যে provisions. There are some other provisions as well. Other provision দিয়া হৈছে ইয়াতে. কেনেকুৱা provision খিনি দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে. Appointment of election officers. Appointment of election officers like
chief electoral officers, district election officers, returning officer, এই officers খিনিৰ appointmentor গোটেইখিনি provision ক'ত দিয়া হৈছে গোটেইখিনি provision দিয়া হৈছে RPA 1950 RPA 1950 আৰু কি দিয়া হৈছে যে manner of filling of seats in Rajya Sabha to be filled by representatives of union territories ইয়াতে মোৰ এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল যে manner কি mannerত fill up হ'ব like কেনেকে আমি representation দিম union territories ৰ পৰা কিমান খিনি যাব reserve seat SC ST ৰ কাৰণে যে reserve seats আছে হিখিনি আমি কেনেকে দিম গটিকে সেই manner টো কি কৰিব এই representation of people act ৰ provision ৰ মতে গোটেইখিনি define কৰা আছে যে এনেকে হ'ব all right local authorities for purposes of election to state legislative council এটা ৰাজ্যৰ বিধান পৰিষদ সমূহ ফৰমেশনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যেতিয়া পঢ়ে আপোনালোকে জানে যে তাত কোনে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে পঞ্চায়ত municipalities or পৰা participation যায় right graduates সকলে ভোট দিব পাৰে teachers খিনিও ভোট দিব পাৰে তো সেই গোটেইবিলাক process আমাক আৰ্টিকলত কি দি থৈ দিছে আৰ্টিকলত জাস্ট কৈছে হে কোনে but actual conduct of the election that has to be done through the provision of this act actually কেনেকে হ'ব সেই বস্তুটো গোটেই ডিটেইল ইয়াতে লিখি থোৱা হৈছে তাৰ পিছত কৈছে barring the jurisdiction of civil courtৰ jurisdictionও বাৰ কৰি দিয়া হৈছে that means ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যদি election related কিবা disputes arise হয় election related কিবা যদি dispute arise হয় সেই petition খন disputeৰ petition খন কোনো ধৰণৰ civil courte শুনিব নোৱাৰে that petition has to be filed in front of the high court ঠিক আছে হেতু বাৰ কৰি থোৱা হৈছে so these are some of the other provisions which are there in the representation of people act 1950 ৰ কথা পাতি আছো আমি এতিয়াও আমি 51 ত আহাই নাই okay তাৰ পিছত এতিয়া যেতিয়া আমাৰ এইখিনি provision টো আমাৰ 50 ত আছে so এতিয়া question টো আকো আহিলে যে যদি আমি 50 ত RPA Act 1950 খনৰ থ্ৰুৰে ইমানখিনি যদি আমি provision কৰিছুৱে আনিছুৱে so why do we need 1951 Act also 1951 খন আমাক কিয় লগা কিয় প্ৰয়োজন হল আমাৰ so ইয়াতে কিয় প্ৰয়োজন হল যে 1950 খনত ন গোটেইখিনি ডিটেইল এটা দিয়া হোৱা নাছিল 1950 RPA 1950 খনত জাস্ট এটা ফাউন্ডেশন লে কৰা হৈছিল যে এনেকে হ'ব বা ডিটেইল কেনেকে হ'ব আৰু বেলেগ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰভিজনো ইয়াত ইনক্লুড কৰিব থাকি গৈছিল so for that reason we have this 1951 Act also so 1951 Act খনত আৰু কিছুমান other important provision add কৰা হল for example qualification and disqualification very important aspect qualification and disqualification especially this disqualification we will go in depth okay disqualification related ami depth ot jam mains or perspective or pora so yate heikhini provision include kora hol nomination of general elections je nomination keneke hobo right nomination keneke hobo good evening Mehdi I hope I am pronouncing the name correctly okay so general election or notification jari kora kundina hobo date schedule kora keneke hobo kun jagat kimanta part of hobo phase keita thakibo so all everything yate include kora ase mo koiso nohoy detail ekhon besi detail hoy agor khonotke okay administrative machinery for the conduct of election administrative machinery je ami election to je conduct korim election eta conduct korar arot bahut kini efforts lage hoyne je keneke kun officer code ami appoint korim code kiman jon manu jabo tar logot logistic all everything it is decided here registration of political party bilake registration korar khetrot ki niyom follow koribo lagibo ba process ki hoy keneke eta political party registration koribo lage registration koribo pare ei gotei khini yate likha ase okay conduct of election actual election or dina election to ami keneke conduct korim rules regulation ki hobo model code of conduct ki thakibo so yate decide ase
তাৰ পিছত নমিনেশ্যন অফ কেণ্ডিডেটছ এণ্ড দেয়াৰ এজেন্টছ নমিনেশ্যন কেনেকে হ'ব নমিনেশ্যন ফাইল কৰিবলৈ কি লাগিব আমাক কেনেকে আমি ফাইল কৰিব পাৰিম আমি জানো নেকি নাজানো ৰাইট কিন্তু আমাক কোনে কৈ আছে আমাক RPA এক্টে কৈ আছে জেনেৰেল প্ৰচিডিউৰ এট ইলেকশ্যন দা পোল ফৰ এক্সাম্পল যিদিনা ভোটৰ ডেৰ দিনা আমি যে যাম আমাৰ আই কাৰ্ড চেক কৰিব আমাৰ ভোটাৰ ID চেক কৰিব আমাক এখন স্লিপ দিব ৰাইট ভোট দি অহাৰ পিছত আমাক চিন দিয়া হ'ব যে আমি ভোটটো দিলো সো এইবিলাক সেই প্ৰসেস বিলাক ক'ত লিখা আছে সংবিধানত লিখা নাই সংবিধানে কৈছে যে লট লিখা থাকিব আৰ্টিকলত জাষ্ট এক মিনিমাম মেক্সিমাম নাম্বাৰটো কোৱা হৈছে আৰু বাকি আদাৰ প্ৰভিজন লট লিখা থাকিব বুলি কৈছে সেইকাৰণে উই হেভ দিস এক্ট I hope আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে কাউন্টিং অফ ভোটস মাল্টিপল ইলেকশ্যন ভোট কাউন্টিং কেনেকে হ'ব যদি এজন প্ৰাৰ্থীয়ে যদি অলৰেডি পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পৰা লোকসভাৰ MP বিধানসভাতো তেখেত আহি গ'ল তো দুটা সিট হৈ গ'ল তো তেতিয়া আমি কেনেকে আগবাঢ়িম তাক সলভ কেনেকে কৰিম application of election result nomination so গোটেইখিনি নমিনেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰিজাল্ট কাউন্টিঙৰ পৰা ৰিজাল্ট পাবলিশ কৰালৈকে গোটেইখিনি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এই একখনৰ মতে কৰিব লাগিব কাৰণ এইখন এখন আইন হয় এইখন এখন এক্ট হয় ৰাইট ওকে তাৰপিছত ডিক্লেৰেশ্যন অফ এছেট এণ্ড লাইবিলিটিজ ইলেকশ্যন এক্সপেন্সেছ এইবিলাক আমি ডিছকুৱালিফিকেশ্যনত আৰু ভালকে পঢ়িম যে এজন প্ৰাৰ্থীৰ ওচৰত কিমান এছেট আছে কিমান লাইবিলিটি তেখেতৰ আছে ৱেডাৰ তেখেত কিজানি বেংক্ৰাপ্টে হয় তেখেতে কিজানি বেংকৰ পৰা বহুত ধাৰ লৈ থৈছে লোন পে কৰিব পৰা নাই এভৰিথিং ওকে ইলেকশ্যনত এক্সপেন্স কিমান খৰচা তেওঁ কৰিব পাৰিছে ক'বাৰ ব্লেক মানি ইয়াত ইনভলভ হৈ আছে নেকি ইলিগেলি তেখেতে ক'বাৰ পৰা পইচা আনি ইলেকশ্যনত লগাইছে নেকি So everything we need to submit to Election Commission of India যিটো আমি Election Commission পঢ়োতেও পঢ়িছিলো গতিকে এই গোটেই প্ৰসেস খিনি এই Representation of People Actত লিখা আছে তাৰপিছত কৈছে যে কাৰাপ্ট প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত আমি ভালকে কথা পাতিম এণ্ড ইলেক্টৰেল অফেন্সেছ এতিয়া কাৰাপ্ট প্ৰেক্টিছ বুলি ক'লে কি হক ধৰিম আমি নেক্সট স্লাইডত চাই আছো ওকে powers of election commission in connection with inquiries as to disqualification of members আমি জানো disqualification কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টে বাট প্ৰেসিডেন্টে কনসাল্ট সদায় ইলেকশ্যন কমিশনৰ লগতে কৰিব লাগিব সো কেনেকে ইনকুৱাৰী হ'ব কি নহয় গোটেই প্ৰসেস Representation of People Actত লিখা আছে বাই ইলেকশ্যন যদি কন্ডাক্ট কৰিব লাগে টাইম লিমিট ফৰ ফিলিং ভেকেন্সি বিলাক ফিল আপ কৰিব লাগিব আমি গোটেইখিনি সো আপোনালোকে এতিয়া আইডিয়া কৰিব পাৰিছে যে why we need 1951 1950 just এটা বেসিক কথা কিছুমান কোৱা হৈছিল 51ত তাক আকৌ ডিটেইল গোটেইখিনি প্ৰভিজন কেনেকে কি হ'ব ৰিলেটেড টু ইলেকশ্যন গোটেইখিনি মেনশন কৰা হৈছে ওকে তাৰপিছত আমি চাম এই বস্তুটো আপোনালোকে চাওক what are the corrupt practices under RPA 1951 এতিয়া corrupt practices corrupt practice বুলি যে আমি কৈছো এই ওয়ার্ডটো যে ইউজ কৰিছো corrupt practice properly define কৰা হৈছে যে কাক আমি corrupt practice বুলি ক'ব গৈ আছো হেতু define কৰা হৈছে RPA Act section 123 ৰ আন্ডাৰত ওকে এই সেকশন পৰ্যন্ত যদি আপোনালোকে মেইনছত লিখি থৈ আহিব পাৰে তেতিয়া হলে ফুল মার্কস ওকে সো সেকশন 123 ৰ আন্ডাৰত কারাপ্ট প্ৰ্যাকটিসক ডিফাইন কৰা হৈছে যে কি হ'ব কারাপ্ট প্ৰ্যাকটিস চাওক কারাপ্ট প্ৰ্যাকটিস মানে ব্ৰাইবেৰী undue influence false information promotion or attempted promotion feelings of enmity or hatred between different classes of the citizen of India or on grounds of religion race caste community language by a candidate for the furtherance of his prospect in the election এইটো হ'ব corrupt practices আপুনি কাবাক খোজ দিছে যে মোৰ নামত আপুনি কি দিব ভোটটো দিব right আপুনি false information promote কৰি আছে just to gain the voters okay আপুনি দুটা কমিউনিটিৰ মাজত hate speech দিছে যাৰ কাৰণে সমাজত ভায়োলেন্সৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ কাৰণে সমাজত
হেট্ৰেডৰ সৃষ্টি হৈছে so those will be considered as corrupt practices under section 123 of representation of people act 1951 গতিকে corrupt practice ক আমাৰ সংবিধানত ডিফাইন কৰা নাই বাট আমাৰ এক্টত ডিফাইন কৰা আছে যে corrupt practice বুলি আমি কাক ধৰিম let's see one more section of this act this one see Article 123 clause 4 Article 123 clause 4 ত corrupt practice or jitu definition ase tak ako extend kora hoise extend kori yate koa hoise sao intentional publication of false statement see this intentional publication of false statement hetu kintu corrupt practice aibe je apuni homajot false statement di ase kiba just to apuni ki lage vote lage okay so hetu kintu corrupt practice ot bhitorate poribo under section 123 clause 4 okay aru under the provision of the act an elected representative can be disqualified if convicted of certain offenses on grounds of corrupt practices for failing to declare election expenses disqualification ot ekhini provision ami sam but ami ki sai asu corrupt practices ba electoral offenses kak koa hoise so yate under this act section ot define kora hoise je corrupt practice ki hobo gotike apunaloke hoyto buji pale etia je kenekwa dhorone disqualify hobo pare jodi apuni homajot dhormor namot apuni homajot race caste community language eiburok mudda bonai pine eiburok issue bonai pine eta apuni ki start korise campaigning ot apuni enenge speech dise jate homajot eta সমাজত এটা ইনষ্টেবিলিটি আহি গৈছে তেতিয়া হলে হেটো কিন্তু আপুনি corrupt practice ইউজ কৰি তাৰ মানে কি কৰিছে ইউজ কৰিছে মানে ওকে ফেন্সত ধৰা হ'ব আৰু এটো কোনে কৈছে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপল সো এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে আইডিয়া লগাব পাৰিছে যে why these acts are so important কি হয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইখন act গতিকে কিবা act আপোনালোকে পঢ়ে নপঢ়ে এইখন act ডেফটত পঢ়িব মেইনছৰ কাৰণে স্পেশালি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু মেইনছৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ যিখিনি ইলেকশন লজ ইয়াতে আছে সেইখিনি খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেন্ট okay let's move forward etia corrupt practices related কিছুমান আমি কি চাম corrupt practice related কিছুমান আমি cases চাম যত corrupt practices or ক্ষেত্ৰত কিছুমান verdict landmark judgment supreme court এ দিছে okay so Abhiram Singh versus CD Comachen case etu eta case hoy in 2017 ot ki kora hoisile ei case tur joriote yate koa hoisile an election will be annulled if votes are sought in the name of a candidate's religion so aponalke mon koribo yate ki candidate or religion race caste community language okay so ami je salu corrupt practices তাতো এইগেটা বস্তু ইনক্লুড আছিল নে যে আপুনি ইলেকশনটো এনেকুৱাকে খেলিছে যে আপোনাৰ যেটো মুদ্দা হয় আপুনি যেটো লৈ আপোনাৰ এজেন্ডা হয় হেইটো আপোনাৰ যিকোনো ধৰ্মৰ ভিত্তিত আপুনি কাষ্টক টাৰ্গেট কৰি পিনে কি কৰিছে আপুনি ভোট খুজিব ট্ৰাই কৰি আছে ৰাইট সো এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিলে ল্যাঙ্গুৱেজক আপুনি এটা এজেন্ডা বনাইছে সো এনেকুৱাবোৰ কাম কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এইটো ভাৰ্ডিক্টত এইখিনি corrupt practiceৰ আন্ডাৰত পৰিব আৰু সেইখিনিৰ আন্ডাৰত আপুনি ডিসকুৱালিফাই হৈ যাব পাৰে ওকে তাৰ পিছত এসআৰ বোম্মাই কেছ ভাৰ্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এই কেছটো 1994 ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে encroachment of religion into secular activities is strictly prohibited এইটো কি কৈছে যে আমি জানো আমাৰ ইন্ডিয়াখন এখন সেকুলাৰ কান্ট্ৰি ৰাইট ইয়াতে কোনো ধৰ্মৰ মানে ইন্ডিয়াৰ কোনো অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজ নাই বা ইন্ডিয়াৰ কোনো অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজ নাই আৰু স্টেটে মানে গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব নোৱাৰে কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজিয়নক কি কৰিব নোৱাৰে ফেভাৰ কৰিব নোৱাৰে সব ৰিলিজনে ইকুৱেলি কি পাব সমাজত অপৰচুনিটি ৰাইটস গুটেখিনি পাব সো
যদি এনেকুৱা হৈ যায় যে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ এটাই সাপোজ ধৰি লওক যে যিখিনি সেকুলাৰ এক্টিভিটি আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ এটাই এনেকুৱাকে কাম কৰিব ধৰিলে যে বেসড অন দা ৰিলিজিয়ন নট অন দা ৰুলস এস্টাব্লিশড বাই ল লৰ মতে নহয় ৰিলিজিয়নৰ যিটো ৰুলস আছে সেই মতে কাম কৰিব ধৰিলে so that will be encroachment of religion into secular activity আৰু হেতু strictly prohibited because India is a secular country Indiaত হেতু আমি ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰো যে ৰিলিজিয়নক আমি বেস বনাই পিনে আমি কি কৰিছো এনেকুৱা কামবোৰ কৰিব লৈছো so it is strictly prohibited আৰু এটুৱে Sir Bommai versus Union of India কেছটোত সাইট কৰিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা আৰু এইটো থ্ৰুৰেও সেকশন 123 অফ RPA Act কি হব ভায়োলেট হব বুলি কৈছে কারাপ্ট প্র্যাকটিসত আহিব বুলি কৈছে সো হেতু আমি কৰিব নোৱাৰো ওকে তাৰ পিছত এস সুব্ৰমণিয়ম বালাজী ভাৰ্সেস ষ্টেট অফ তামিলনাডু এই কেছটোত কি কোৱা হৈছে যে promises of freebies cannot be termed as corrupt practices এইটো যে freebies মানে যিখিনি ইলেকশন আহিলে যে কিবা কিবি দিয়ে যে পলিটিক্যাল মানে ক্যান্ডিডেটও নিজাকেও দিয়ে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজৰ ফালৰ পৰাও দিয়ে ল্যাপটপ দি দিলে সাইকেল দি দিলে কিবা দি দিলে সো যেটো freebies বুলি আমি কওঁ সেই freebies টো কিন্তু দিয়াটো corrupt practicesৰ আন্ডাৰত নপৰে but however the matter is still yet to be decided so itu matter decide হৈ আছে so মই কি দেখা ট্ৰাই কৰিছো যে there are cases in the past যে corrupt practices কি হয় এটুক লৈ question উঠিছে আৰু এটু সেই কাৰণে ধুনিয়াকে ডিফাইন কৰি দিছে আমাৰ আৰ্টিকেলত sorry article কৈছো আমাৰ representation of people like 1951 so এতিয়ালৈকে আপোনালোকে হয়তো অকমান বুজিব পাৰিছে যে representation of people act আমাৰ হাতত কিয় আছে আৰু এই একখনৰ মতে আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ provision দিছে so election related law খিনি এই একখনত লিখা আছে এতিয়া আমি চাম অকমান qualification আৰু disqualificationৰ ওপৰত কাৰণ মেইনলি যদি representation of people একখনৰ কথা কোৱা যায় তাত disqualification খিনি মেইনলি ফুটা হয় ডাইৰেক্টলি ফুটা হয় UPSC past year question যদি আপোনালোকে চাই তাত নিশ্চয় দেখিব ওকে সো সেই কাৰণে আমি অকমান disqualification আৰু qualification to become a member of parliament or member of state legislative assembly আমি অকমান চাব লাগিব so this is the qualification these are the qualification যেটো আমাৰ আৰ্টিকেলত মেনশন আছে ওকে সো আৰ্টিকেল 84 ৰ মতে কি qualification লাগিব এটাটো আপুনি ইন্ডিয়ান সিটিজেন হবই লাগিব হেতুটো একেবাৰে মাস্ট ওকে আৰু ইয়াতে কৈছে কাউন্সিল অফ ষ্টেট মানে ৰাজ্য সভাৰ কাৰণে 35 ইয়াৰ্স আপোনাৰ হ'ব লাগিব at least আৰু লোকসভাৰ কাৰণে at least 25 ইয়াৰ্স আপোনালোকে কনফিউজ নহব এইবিলাক আমাৰ সংবিধানত লিখিছে আমি চাম এক্টৰ মতে কেনেকুৱা আমি তাকো চাম ওকে আৰু থাৰ্ড পইণ্টটো যদি আপোনালোকে মন কৰে ইয়াতে কি লিখিছে চাওক possesses such other qualification as may be prescribed in that behalf by or under any law made by parliament this is talking about representation of people like 1951 বুজি পালে সো এই দুটা তো আমাৰ সংবিধানৰ মতে আমাক কোৱালিফিকেশন এই দুটা লাগিবই আপুনি যদি এমপি হম বুলি ভাবিছে আপোনাৰ 25 বছৰ লোকসভাৰ কাৰণে ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে 35 ইয়াৰ্স হ'বই লাগিব আৰু আপুনি ইন্ডিয়ান সিটিজেন হ'ব লাগিব তাৰ বাদে এনেকুৱা কিবা যদি কোৱালিফিকেশন যিয়ে লৰ দ্বাৰা যেটো পাৰ্লিয়ামেন্টে আনে হেতু কিন্তু কোৱালিফিকেশনৰ আন্ডাৰতে আহিব ওকে এটো আমাৰ চাইছো সংবিধানৰ মতে সংবিধানৰ মতে সেম আৰ্টিকেল 173 MLAs ৰ কোৱালিফিকেশনৰ কথা গতিয়া আছে সেম হয় একদম ইন্ডিয়ান সিটিজেন এসেম্বলিৰ কাৰণে 25 ইয়াৰ্স আৰু কাউন্সিলৰ কাৰণে 35 ইয়াৰ্স আৰু থাৰ্ড পইণ্টটো একে এনেকুৱা আদাৰ কোৱালিফিকেশন যেটো লয়ে পিছত আনিব পাৰ্লিয়ামেন্টে যেটো আনি দিব হেতু কোৱালিফিকেশনত আহিব ওকে তাৰ পিছত এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আৰ্টিকেল 102 so these are the disqualification under mention in the constitution সংবিধানত mention আছে এই disqualification qualification আমি চালো disqualification যদি আপোনালোকে চাই প্ৰথমটো disqualification ইয়াতে লিখা আছে cannot hold office of profit hold কৰিব নোৱাৰে under government of India government of any state office of profit hold কৰিব নোৱাৰে office of profit মানে আমি বহুত বাৰ পঢ়িছো office of profit কি হয় এনেকুৱা কিবা অফিস এনেকুৱা কিবা আপুনি পজিশন হোল্ড কৰি আছে যাৰ পৰা আপোনাৰ ফাইনান্সিয়াল গেইন হৈ আছে
আপুনি প্ৰিভিলেজেছ পাই আছে আন্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট, তেতিয়া হলে আপুনি ডিসকুৱালিফাই হৈ যাব যদি আপুনি তেনেকুৱা অফিস হোল্ড কৰি আছে। আপুনি নোৱাৰিব। কাৰণ কিয় নোৱাৰিব? বিকজ ইউ আৰ এ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, সো নোৱাৰিব। If he is of unsound mind and stands so declared by a competent court, যদি কোৰ্টৰ দ্বাৰা এইটো প্ৰুভ হৈ গৈছে যে আপুনি মেন্টেলি ষ্টেবল নহয়, then also you will be disqualified. If he is an undischarged insolvent, যদি আপুনি bankrupt হৈ আছে, আপোনাৰ তাত ইমান ধাৰ হৈ গৈছে যেটো আপুনি পে কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া হলেও আপুনি এমপিৰ পজিশনৰ পৰা ডিসকুৱালিফাই আপোনাক কৰি দিব পাৰে। তাৰ পিছত যদি আপুনি ভলান্টাৰিলি ইণ্ডিয়ান সিটিজেন গিভ আপ কৰি দিছে, তেতিয়া হলে অবভিয়াসলি, কাৰণ ফাৰ্স্ট এণ্ড ফৰমোষ্ট কন্ডিশন ইজ দ্য সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব, ৰাইট? আৰু এইটো পইণ্টটো আপোনালোকে চাব, ইফ হি ইজ সো ডিসকুৱালিফাইড বাই অৰ এনি law made by parliament, যদি পাৰ্লিয়ামেন্টে বনোৱা কিবা লৰ আন্ডাৰত আপুনি ডিসকুৱালিফাই হৈছে, তেতিয়া হলেও আপুনি আৰ্টিকলৰ মতে আপুনি ডিসকুৱালিফাই হ'ব। So this is talking about Representation of People Act. You got the point? Okay. I hope you are getting it. তাৰ পিছত same ইয়াতে just stateৰ কথা কোৱা হৈছে, state assembly আৰু councilor, same point. Okay, same point. No need to discuss here. এতিয়া চাম এইটো important. আজিৰ topic of discussion আমাৰ যি কাৰণে আছিল provision of disqualification under Representation of People Act 1951. ইয়াৰে মতে এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপুনি ডিসকুৱালিফাই হ'ব পাৰে। আমি ডিসকুৱালিফিকেশন চালো সংবিধানৰ মতে, গম পালে আপোনালোকে কি হ'ব। আপুনি অফিস অফ প্ৰফিট হোল্ড কৰিব নোৱাৰে, আপুনি কি কৰিব নোৱাৰে, যদি আপুনি অফিস অফ প্ৰফিট হোল্ড কৰিব নোৱাৰে, নহলে আপুনি কি কৰিব নোৱাৰে, আগৰ স্লাইডত আমি চাইছিলো আনসাউণ্ড মাইণ্ড, আনডিচাৰ্জ, ইনসলভেন্ট, এইবিলাক আৰু ঠিক আছে। সিটিজেনশিপ যদি এৰি দিছে। তো এতিয়া চাব সেকশন 8, RPA সেকশন 8ৰ মতে ডিসকুৱালিফিকেশন আহে। এতিয়া ডিসকুৱালিফিকেশনৰ কথা কলে চাওক, স্পেসিফিক অফেন্সেস such as promoting enmity between two groups, bribery, undue influence of personation of at an election. এতিয়া এই পইণ্টটো আমি পঢ়ি আইছো কারাপ্ট প্র্যাকটিসত। সো তার মানে কি করা হয়েছে, RPA এক্টৰ মতে আপুনি যদি সেই কারাপ্ট প্র্যাকটিসেস বোৰ কৰে which are defined in section 123, সেই কারাপ্ট প্র্যাকটিসেস বোৰ যদি আপুনি কৰে, তেতিয়া হলে আপোনাক ডিসকুৱালিফাই কৰিব সেকশন 8 এ। ঠিক আছে, সেকশন 8 এ আপোনাক ডিসকুৱালিফাই কৰিব পাৰে। তাৰ পিছত সেকশন 8 সাবক্লজ 2 এ কৈছে যে deal with hoarding or profiteering and for conviction and sentence of at least 6 months for an offense under any provision of the Dowry Prohibition Act. Dowry Prohibition Actor আন্ডাৰত যদি আপোনাৰ 6 মান্থ মানে কি হৈছে পানিশমেন্ট আপুনি পাইছে, আপুনি অফেন্স কৰা কনভিক্ট হৈছে, তেতিয়াও আপোনাক কি কৰিব পাৰিব, বাৰ কৰিব পাৰিব from your position. আৰু সেকশন 8 ক্লজ 3 এ কৈছে যে যদি 2 ইয়াৰ্ছতকে বেছি আপুনি জেল হৈছে, আপোনাৰ অফেন্স এনেকুৱা কনভিক্ট হৈছে এনেকুৱা কথাৰ কাৰণে, এনেকুৱা অফেন্সৰ কাৰণে, তেতিয়া হলেও আপুনি ডিসকুৱালিফাই হ'ব। ইয়াতে আমি ইন্টাৰেষ্টিং পইণ্টস কিছুমান অকমান পিছত ডিসকাস কৰিব গৈ আছো, that is criminalization of politics. Okay, but first let's see the disqualification. Section 9 এ কৈছে disqualification for dismissal for corruption or disloyalty. Corruption, আপুনি বহুত corruption কৰিছে, নহলে আপুনি you are disloyal to the government, disloyal to the state, ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতি বা আমাৰ সংবিধানৰ প্ৰতি disloyalty দেখাইছে, then also you will be disqualified under this section. Section 9A, disqualification for government contract. আপুনি government contract লব নোৱাৰে। government contract মানে governmentৰ পৰা already you are in a position, right? আৰু আপুনি এনেকুৱা কিছুমান contract লৈছে যৰ পৰা আপুনি পইচা পাব, যৰ পৰা আপুনি huge number of money আপুনি লব গৈ আছে, তেনেকুৱা আপুনি কৰিব নোৱাৰে। তাৰ পিছত section 10 এ কৈছে disqualification for office under government company. government company য'ত government যিবিলাক PSU আছে তাতো আপুনি অফিস হোল্ড কৰিব নোৱাৰে, আপুনি MD CEO এইবিলাক পজিশনততো থাকিব নোৱাৰে, কিন্তু আপুনি এনেও তাত মানে সেই জবো কৰিব নোৱাৰে, because those are funded by government company হয়, PSU হয়। তাৰ পিছত section 10 এৰ মতে disqualification for failure to lodge account of election expenses. আমি কথা পাতিছো আগতে যে ইলেকশনত আপুনি কিমান খৰচ কৰিলে, starting from campaigning to nomination
to actually holding the election আপুনি কিমান খৰচা কৰিলে আপুনি ব্ল্যাক মানি কিবা ইউজ কৰিছে নেকি গোটেইখিনি খৰচ আপুনি দেখাব লাগিব যে আপোনাৰ পইচা কিমান আপুনি খৰচ কৰিলে আপোনাৰ সোর্স কি হয় ইনকাম গোটেইখিনি আপুনি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ আগত এক্সপেন্স দেখাব লাগিব যদি আপুনি দেখাব নোৱাৰে then you will be disqualified. Section 11, removal or reduction of period of disqualification, not important. আৰু 11 এ কৈছে disqualification arising out of conviction or corrupt practices. So, এইখিনি কথা আমি দেখিলো. So, these are the disqualification under RPA Act 1951. এতিয়া আমি next চাব গৈ আছো contemporary challenges faced by RPA. এতিয়া representation of people act যদি ইমানে যদি perfectly হৈ আছিলে কথাবোৰ প্ৰভিজনবোৰ আছিলে তেতিয়া হলে ইমানটো ইস্যু নহলে হয় আমি তো পুৰা উল্টা সাইড এটা দেখি আছো যে আমাৰ ইলেকশন কেনেকে হয় ক্যাম্পেইনিংত কেনেকুৱা ধৰণৰ মটো ইউজ কৰা হয় এজেন্ডা কি হয় ৰাইট গটিকে আমি চাব লাগিব এতিয়া চ্যালেঞ্জেস ওকে তো চ্যালেঞ্জেস খিনি আমি ডিসকাস কৰিম উইথ এক্সাম্পল আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে কথাখিনি বিকজ দিস ইজ এ ভেৰি কমপ্লিকেটেড টপিক মানে অকমান ইয়াতে কি কৰিব লাগে জানিব লগা কথা আছে সেইকাৰণে আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে কুৰকুৰে মেম আপুনি আজি চুলি ষ্টাইল কৰিছে নি আপোনালোকে ক্লাছটো ভালকে মন দি চাব লাগে না কি মোৰ চুলি ষ্টাইল চাব লাগে ওকে সো কন্টেম্পৰাৰী চ্যালেঞ্জেস বৰ্তমান সময়ত আমি কেনেকুৱা চ্যালেঞ্জেস ফেস কৰি আছো representation of people actor underত কেনেকুৱা ধৰণে ইস্যু বিলাক এৰাইজ হৈছে ওকে সো ফাৰ্স্ট আমি সাম criminalization of politics criminalization of politics মানে যদি criminals involved হয় politicsত then we referred it as criminalization of politics এতিয়া চাব আপোনালোকে ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ডাটা মই ব্যৱহাৰ কৰিছো এই ডাটাখিনি আপোনাৰ মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব চাই আচৰিত হ'ব যে according to Association for Democratic Reform এইটো এটা NGO হয় নন প্ৰফিট অৰ্গানাইজেচন that is Association for Democratic Reform ADR বুলিও আমি কওঁ এই ADRৰ ৰিপৰ্ট মতে আপোনালোকে জানিলে আচৰিত হ'ব ক্ৰিমিনেল কেसेस যদি আপোনালোকে চাই out of 543 winning candidate in 2024 লোকসভা ইলেকশনৰ কথা যদি আমি কওঁ এইখিনি ধুনিয়া এক্সাম্পল হয় মন দি শুনিব 251 candidate out of 543 251 46% almost 50% 46% MPs or against criminal cases asile okay very concerning data criminal cases asile ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এটো দেখো যে how a civil society organization or how a NGO non-profit organization can actually brings transparency and accountability in governance যে এটো ডাটাৰ জৰিয়তে আমি কি দেখা পাই আছো আমি এটা ফিগাৰ এটা আমি পাই আছো যে ক্ৰিমিনেলাইজেশন পলিটিক্স কিমান বেছি বাঢ়ি গৈছে আপোনালোকে past 15 ইয়াৰ্ছত এই ডাটাটো মন কৰক যদি আমি 2009 পৰাও চাও 160 MPs that is 30% involved asile criminal cases asile তেওঁলোকৰ againstত 2014ত 185 MPs 34% involvement asile so how criminalization has risen in the past 15 years হেতু আমি লক্ষ্য কৰিছো 2019ত 233 MPs asile 43% আৰু 2024ত 251 MPs 46% so এইবিলাক এনে random data নহয় এইবিলাক ADR এইবিলাক ৰিলিজ কৰিছে ঠিক আছে সো আপোনালোকে দেখিছে কিমান ইনক্ৰিজ আপোনালোকৰ ইনক্ৰিজ এই নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ হৈ আহি আছে সো এইখিনি যদি আপোনালোকে গ্ৰাফ আকিও দেখায় গ্ৰাফ নালাগে জাস্ট সিম্পলি যদি লিখিও থৈ আহে খুব ধুনিয়া ডাটা আৰু এটো মই কোৱা কথা নহয় এটো কোনো কোৱা কথা নহয় এটো ADR এ কৈছে ADR ৰ তাহাতৰ হেৰিত পাবলিশ কৰিছে সো এটো সব 55% rise over 15 years 15 বছৰত 55% increase হৈছে criminalization
তো যদি পলিটিক্সত ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন ইমান ইনক্ৰিজ হয় সেইটো এটা বহুত বেছি সিৰিয়াস ইস্যু আৰু ইয়াতকৈ বেছি সিৰিয়াস এটা ডাটা আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছো সিৰিয়াস ক্ৰিমিনেল কেसेस দিস সিৰিয়াস ক্ৰিমিনেল কেसेस ইনভলভ ৰেপ murder kidnapping so these are the serious criminal cases এই serious criminal cases or underত এইবিলাক ৰেপ মাৰ্ডাৰৰ দৰে কেস আমাৰ হাতত আছে আৰু এই ডাটাটো আপোনালোকে মন কৰক 2009ত 76 MPs 14% rise হৈ আহি থাকিব 2014ত 112 MPs 21% 2019ত 159 MPs 29% আৰু 2024ত 170 MPs 31% there is a rise in the এটো আমি ডাটাটো কি দেখিছো রাইজ হোৱা দেখিছো আৰু এটো সিৰিয়াস ক্ৰিমিনেল কেसेस তো ভাবক আপোনালোকে সিচুৱেশনটো ভাবক আমাৰ দেশখনৰ ওকে সো 124% ৰাইজ since 2009 2009ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আমি ডাটা যিটো দেখিলো so this is a very huge concern for democracy okay ঠিক আছে তো এটো বুজিলো so সেই কাৰণে এই পইণ্টত আপোনালোকে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন অফ পলিটিক্স আপোনালোকে বেলেগ একো নিলিখি ডাটাখিনিও যদি লিখি থৈ আহে you will get a good marks okay so ইয়াতে কৈছে despite provision under section 8 যদিও section 8ত লিখা আছে many candidates with serious criminal charges but not convicted yet contest election আমি জানো আমাৰ জুডিশিয়াৰী যেটো জুডিশিয়াল প্ৰসেস হয় বহুত লেংথি হয় যদি কিবা আপোনাৰ মানে এমপি জনৰ ওচৰত যদি কিবা এনেকুৱা সিৰিয়াস কেস লাগিছেও সো ট্ৰায়ালতে বহুত বছৰ 20 বছৰ মান গুছি যাব মানুহে পাহৰিয়ে যায় যে এই মানুহে ইমান ডাঙৰ এটা সিৰিয়াস ক্ৰাইম কৰি থৈছে right so politics ahi jay so that's how criminalization has increased okay misuse of prolonged judicial processes allows tainted individual to remain in politics aru supreme court 2018 2020 urged parliament to bar candidates facing heinous charges but no amendment in RPA yet so section 8 ত আমি দেখিছো যে disqualify hobo but ইয়াতে amendment কৰাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে বুলি কৈছে ইয়াতে কৈছে যে একদম ডাইৰেক্ট যদি হিনিয়াস ক্ৰাইমস তেখেতসকলৰ এগেইনষ্টত আছে ডাইৰেক্ট ক্যান্ডিডেট জনক বাৰ কৰি দিও ক্যান্ডিডেট জনক ইলেকশন খেলিবই নিদিব okay but there is no amendment in the RPA act yet okay তাৰ পিছত আমি নেক্সট এটা প্ৰবলেম যদি চাও নেক্সট প্ৰবলেমটো হৈছে মিসইউজ অফ মানি পাৱাৰ এণ্ড ইলেক্টৰেল বন্ডস ইয়াতো এটা কথা আছে যে ইলেক্টৰেল বন্ড যেটো স্কিম ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিলে এই স্কিমটোৰ আন্ডাৰতো কি এননিমাস ডোনেশন হয় ৰাইট এক সেকেন্ড মই কোৱেশ্চন খিনি লম ইখিনি কৰি উঠি ঠিক আছে সো মানি পাৱাৰ মিসইউজ অফ মানি পাৱাৰ আৰু ইলেক্টৰেল বন্ড এতিয়া আমি জানো যে ইলেক্টৰেল বন্ড যেটো স্কিম আনিছিল চৰকাৰে তা সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2024 ত আনকনস্টিটিউশনাল বুলি কলে কিয় আনকনস্টিটিউশনাল বুলি কলে বিকজ ডোনেশন খিনি এননিমাস হয় যে কোনে ডোনেশন কৰিছে হেতু opposition আৰু people citizen opposition as well as citizen hetu najane because that is anonymously donated right kintu government to tak sabo paribo SBI account to gote khini ulai poribo so unconstitutional boli declare kora hol so yate saw RPA places expenditure limit section 78 77 but loopholes allows massive under reporting and use of black money use of black money yate illegal dhorone money ব্যবহাৰ হৈছে ইলেকশনত হয় সো তাৰ কাৰণে এটো এটা ইস্যু আমি দেখিব পাও তাৰ পিছত corporate funding and opaque electoral bond bypass transparency to নাই কারণ ইলেক্টরাল বন্ড আমি তো না জানো কোনটো কোনে কাক কিমান ডোনেশন দি আছে কিন্তু সরকারে তো হেতু জানিব হয় না গটিকে হেতু এটা কর্পোরেট ফান্ডিং হয় লার্জ যিবিলাক ডাঙৰ বিজনেসম্যান আছে বহুত ডাঙৰ মানে ঠিক আছে সেই বিজনেসম্যান বিলাকে বহুত হিউজ এমাউন্টত ডোনেশন দিয়ে
পলিটিক্যাল পার্টি এটা সো পলিটিক্যাল পার্টিটোত যদি হিমান বেছি ডোনেশন দিয়ে যেতিয়া সেই পার্টিটো পাৱাৰত আহিব obviously they will favor that businessman or that company right so corporate funding or ফালৰ পৰা এটা বহুত ডাঙৰ তেতিয়াটো monopoly create হৈ যাব right that will be very much unfair to other people গতিকে সেইটো এটা ইস্যু lack of strict auditing mechanism weakens accountability auditing কোনো ধৰণৰ ইয়াতে নাই গতিকে accountability নাই গতিকে এইটো misuse of money power to এটা আমি concerning issue হিচাপে দেখা পাওঁ এতিয়া getting a lot of cases how to get seat of parliament what does election commission do a special act should be brought only for parliament's member yes সব চাইছো মেম ক্লাসো স্টাইল ঠিক আছে বাৰু what is the status of election expenditure in India so status to আমি অকমান চাই লও according to Center for Media Studies CMS so এই study এটা report publish হৈছে ইয়াতে কৈছে যে total expenditure by various political parties for the general election of Lok Sabha in 2024 ইয়াতে কিমান expense to আপোনালোকক যদি কও তেতিয়া হলে ইটো হ'ব 1 lakh crore rupees okay 1 lakh crore rupees 2024 লোকসভা ইলেকশনত বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টিজৰ দ্বাৰা ইমানখিনি টকা স্পেন্ড হৈছে সো you imagine about the expenditure of one election okay election এটা কন্ডাক্ট কৰিবলৈ যাওতে কিমানখিনি এক্সপেন্ডিচাৰ হয় আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে with numbers তাৰ পিছত চাওক election expenditure limit for candidates 95 lakh for Lok Sabha seator কাৰণে 95 lakh খৰচ কৰিব পাৰিব এজন ক্যান্ডিডেটে assembly seator কাৰণে 40 lakh খৰচ কৰিব পাৰিব আৰু লাৰ্জাৰ ষ্টেটৰ কাৰণে আৰু স্মলাৰ ষ্টেটৰ কাৰণে 75 আৰু 28 লাখ সো কেইটামান নাম্বাৰ ইয়াতে ডিফাইন কৰি দিয়া হৈছে যে ইমানখিনি এক্সপেন্সে আপোনালোকে এটা ইলেকশনৰ নামত কৰিব পাৰিব দিস ইজ ফৰ ক্যান্ডিডেট not the political party but currently there are no expenditure limit imposed on political parties during election so parties or tat kintu enekwa restriction নাই এইটো restriction candidates or oporot ase so party as a whole can use unrestricted spending koribo pare so itu eta issue tar pisot jodi ami sao yate sao government advertisement etia যেতিয়া ইলেকশন যেতিয়া আহে ওচৰ চাপে তেতিয়া গভৰ্ণমেন্টে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিম আনে ক্যাম্পেইন কৰে ৰাইট এড কৰে এডভাৰটাইজমেন্ট আনে যত নেকি এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ মানে কথাবোৰ দেখুৱা হয় ৰাইট প্ৰমোট কৰিবলে সো দ্যাট মানুহে মানে সেই পাৰ্টিটো ভোট দিয়ে সো এডভাৰটাইজমেন্টৰ নামত চৰকাৰে বহুত বেছি খৰচ কৰে ক্যাম্পেইনিংৰ এডভাৰটাইজমেন্টৰ নামত গতিকে often serve ইয়াতে চাও government advertisement especially before election often serves as campaigns for the ruling party এতিয়া গভৰ্ণমেন্টে যেতিয়া খৰচ কৰিব ruling party ৰেটো এড দেখাই আছে ন আমাক টিভিত এইটো যদি আপোনালোকে নাম্বাৰত চাব যায় higher spending in election year ইয়াতে কি শো কৰি আছে ইয়াতে এইটো শো কৰি আছে যে ইলেকশন ইয়াৰ যেটো থাকে ফৰ এক্সাম্পল 18 19 ত ইলেকশন হৈছিল সো 18 19 ত যেটো এডভাৰটাইজমেন্ট স্পেন্ডিং আছে that is much more higher than a non election year so ইয়াতে আমি কম্পাৰিজন টু যে দিছো এই গ্ৰাফখনত 18 19 ৰ লগত 18 19 ৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিছো 20 to 23 so 20 to 23 is a non election year 18 19 এটা election year আছিল 19 ত লোকসভা ইলেকশন হৈছিল so সেইখিনি টাইমত গভৰ্ণমেন্টৰ স্পেন্ডিং কিমান আছিল ৰাইজ হৈছিল বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছিল এই এড ক্যাম্পেইনছৰ নামত ওকে ক্যাম্পেইনছৰ নামত আৰু সেই নাম্বাৰটো আমি যদি চাও 1179 crore versus 408 crore in the non election year 408 crore in a non election year আৰু ইয়াতে 1179 crore in the election year ইয়াতেও আমি গম পাইছো যে গভৰ্ণমেন্টে প্ৰমোশনৰ কাৰণে পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ প্ৰমোশনৰ কাৰণে কিমান বেছি খৰচ কৰিছে বা কিমান বেছি ইনভেস্ট ইয়াতে কৰিছে তাৰ পিছত candidates initially spent only rupees 25000 এইটো candidate এইটো কিমান চনৰ কথা জানেনে
1952 51 52 যে ইলেকশন হৈছিলে প্ৰথম জেনাৰেল ইলেকশন যে হৈছিলে আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স সেইটো এজন ক্যান্ডিডেটে খৰচ কৰিছিলে মাত্ৰ 25,000 টকা কিন্তু সেইটো এতিয়া বৰ্তমান কিমান হৈছে জানেনে 75 to 95 lakh এজন ক্যান্ডিডেটে খৰচ কৰে সো threefold increase ইয়াতে আমি দেখিব পাইছো again threefold ইয়াতে increase আমি again দেখিব পাইছো গতিকে this are the proof যে আমি ইলেকশন এটাত actually expenditure টোৰ ওপৰত auditing টো কিমান জৰুৰী হয় right overall election expenditure rises sixfold from 9,000 crore to 9,000 crore কেতিয়া আছিলে 1998 ত 9,000 crore আছিলে আৰু হেইটো বাঢ়ি পিনে 2024 ত কিমান হৈছে 1 lakh crore এই ৰাইজটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে 2024 ত আমি ইমান বেছি খৰচ কৰিছো ইলেকশনৰ নামত গতিকে এইটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে সো এতিয়া যেতিয়া ব্ল্যাক মানিৰ ইউজৰ কথা কলো মিস ইউজ অফ মানিৰ কথা কলো তেতিয়া হলে আমাৰ তাত এনেকুৱা কিবা rule আছে নেকি RPA এক্টত যিটো থ্ৰুৰে এই বস্তুটো আমি ৰেগুলেট কৰিব পাৰো এই বস্তুটো আমি গভৰ্ন কৰিব পাৰো yes there is section 77 section 77 of RPA কি কৰিছে candidates to keep a detailed and accurate account of all expenses related to their campaign from the day they file their nomination until election day ইয়াতে আমি কথা পাতিছিলো যেতিয়া ডিসকুয়ালিফিকেশনৰ কথা পাতিছিলো যে ক্যান্ডিডেট জনে starting from the day of nomination to the election day কিমান খিনি খৰচ কৰিব সেই খৰচৰ এক্সপেন্স টো শো কৰিব লাগিব টু ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া আৰু হেইটোৱে আমাক কৈছে section 77 ত section 77 ত হেইটো কথা কোৱা হৈছে section 78 ত কি কৈছে section 78 ত কৈছে every candidate submit their election expense account to the district election officer within 30 days of the result declaration result year 30 দিনৰ ভিতৰত বাকি election expenses খিনি district election officer submit কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকজন ক্যান্ডিডেটে সো এনেকে আমি এটা accountability ৰাখিব পাৰো তাৰ পিছত Companies Act 2013 ৰ মতে কি কোৱা হৈছে চাওক a non-government company that means a private company with at least 3 years in operation may contribute up to 7.5%. These data are very important for means, okay, of its average net profits from the last 3 years to political parties registered under RPA. So RPA under registered political party unregistered political party বহুত আছে registered political parties খিনি যদি কোনবা non government that means private company যদি donation দিব বিচাৰিছে তেখেতসকলৰ কোম্পানীৰ net profitor okay net profitor 7.5% দিব পাৰে 7.5% contribute কৰিব পাৰে হেতু rule আছে কিন্তু তাতকে বেছি নোৱাৰিব right কারণ কোম্পানী এক্টত এলাও নাই Dar pisot Foreign Contribution Regulation Act FCRA 2010 political parties candidates and election related entities in India are prohibited from receiving foreign contribution this includes funds gifts donation any financial support from foreign sources or pora financial support pabo nuare donation pabo nuare and that is prohibited under this act okay FCRA act So next some paid news fake information paid news is technically a corrupt practice under section 123 but enforcement is weak the paid news corrupt practice boli ami kotha patisilu je false information ami dibo nwari right false information dia mane ki you are misguiding the citizen by providing some false information gotike hetu ami koribo nwaru okay but enforcement is weak বুলি কৈছে এতিয়া কিমান এতিয়া ডিজিটালি ইমান অকমান এডভান্স হৈ গৈছো আমি AI আহি গৈছে হয়নে সো এটো ৰেগুলেট কৰাটো অকমান কি হয় অলপ চ্যালেঞ্জিং হয় প্লাস এনফোর্সমেন্টটো ইমান বেছি স্ট্ৰং নহয় okay
তাৰ পিছত with social media defect misinformation hate speech influence voters beyond the scope of existing provision হেতুৱে মই যেটো কথা কলো হেতুৱে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ইমান বেছি ডিজিটাল টেকনলজি বিলাক বাঢ়ি গৈছে যাৰ দ্বাৰা এটো মানে ৰখাব খুব দিগদাৰ হৈ পৰিছে চ্যালেঞ্জিং হৈ পৰিছে তাৰ পিছত defection and political ethics defection and political ethics ত কি কৈছে সব RPA disqualifies members on certain ground but does not effectively address defection related unethical practice despite the 10th schedule ইয়াতে কি কৰা হৈছে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ঠিক আছে RPA Act ত certain grounds of disqualification বাৰো mention আছে কিন্তু what about those unethical practices যে যেটো ডিফেকশনৰ আন্ডাৰত হয় ডিফেকশনৰ আন্ডাৰত হোৱা মানে পলিটিক্যাল পার্টি চেঞ্জ যেটো কৰি থাকে হগনাই যদি পলিটিক্যাল পার্টি আমি বদলাই আছো চেঞ্জ কৰি আছো দ্যাট ইজ কল্ড ডিফেকশন ৰাইট কিন্তু 10 শিডিউলত আমাৰ এন্টি ডিফেকশন ল আছে বাট তেনেকুৱা ধৰণৰ আনএথিক্যাল প্ৰেক্টিসেস বিলাক আৰপিএ এক্টত মেনশন নাই আৰু যিটোৰ কাৰণে এগেইন আমি প্ৰবলেম দেখিব পাইছো আনএথিক্যাল প্ৰেক্টিসেস দেখিব পাইছো Delayed decision by speaker dilute the spirit of anti-defection. Speaker presiding officer ase Rajya Sabhar karone speaker Lok Sabhar karone speaker Rajya Sabhar karone chairman so presiding officer decision naloy right so hetu amar anti-defection law hamper kori ase dilute kori dise tar pisot etu eta beleg chapter hoi jabo pare gotike এটোৰ ওপৰত আমি ইমান ডেপথত না যাও তাৰ পিছত delimitation and representation issues ইয়াতে কি কোৱা হৈছে seats allocation in the Lok Sabha and state assemblies is based on census 1971 frozen until 2026 এইটো কথা আমি জানো যে ইয়াতে কি কৰা হৈছে seat বিলাক freeze কৰি দিয়া হৈছে 2026 লৈকে 2026 লৈকে কি কৰিব freeze হৈ থাকিব তাৰ মানে 543 seat to freeze হৈ গৈছে ইয়াতকে বেছি চেঞ্জ নহয় 2026 ত যদি সেন্সাস কৰি পিনে আমি তাক কো সিট এলোকেট কৰিব লাগিব ডিলিমিট কৰিব লাগিব ৰাইট আৰপিএ এক্টত কৈছে নহয় ডিলিমিটেশন কৰিব লাগিব প্ৰেসিডেন্টে কৰিব ডিলিমিটেশন এক্ট আনিব পাৰ্লিয়ামেন্টে তাৰ পিছত বাউন্ডাৰী এডজাস্টমেন্ট কৰিব কিয় কৰিব বিকজ পপুলেশন চেঞ্জ হৈছে আমিতো এতিয়া 1971 ৰ সেন্সাস ফলো কৰি থাকিলে নহয় আমাৰ পপুলেশনত এটা রাইজ হৈছে সো এইটোত আৰু কি ইস্যু হৈছে যে যিখিনি সাউথৰ স্টেট আছে সাউদার্ন স্টেটস খিনিয়ে পপুলেশন কন্ট্রোল কৰি পিনে পপুলেশন খিনি অকমান তল মানে কমাই আনিছিলে whereas northern states এ population control নকৰিলে আৰু population rapidly বহুত বেছি increase হৈ গৈছে so this is creating a disbalance in the population of northern states and southern states so আমি জানো যে populationৰ হিচাপত representation পাব so southৰ stateৰ মতে এইটো মানে concern হয় যে আমাৰটো population কম হৈ আছে এতিয়া so আমাৰটো representationও কম হ'ব whether states like UP Bihar they will get the more representation because their population is very much higher than us so this is creating a imbalance this is causing a issue okay so heitu eta issue hoise RPA schedule on allocation of seats needs urgent reform yate reform korar khub beshi proyojon ase yate ami keneke eta uniformity anibo paru representation ot heitu kintu mon koribo loga kotha tar pisot use of religion caste and communal appeals yate section 123 prohibit নিশ্চয় কৰিছে যে ৰিলিজিয়নৰ বেসিছত কাষ্টৰ বেসিছত ল্যাঙ্গুৱেজক বেস কৰি পিনে আমি কি কৰিব নোৱাৰো এজেন্ডা বনাব নোৱাৰো মেটাৰ বনাব নোৱাৰো বাট পলিটিক্যাল ক্যাম্পেইনস often bypass this subtly মানে বহুত সাটল ভাবে তাহাতে কি কৰি দিয়ে আমি জানো যে ক্যাম্পেইনিংত কি ইউজ কৰা হয় আমি সকলোৱে জানো মই নকলেও আপোনালোকে বুজিছে ৰাইট গতিকে এইখিনিকে কিন্তু মুদ্দা বনোৱা হয় এইখিনিকে কিন্তু এজেন্ডা বনোৱা হয় সো এইটোটো আমি দেখি পাইছো ডিফিকাল্টিজ ইন মনিটৰিং হেড ক্যাম্পেইনস অন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ঠিক আছে আমি বাৰু অফলাইন বাৰু হ্যান্ডেল কৰি ললো কিন্তু অনলাইন যিখিনি হেড স্পিচ আহিব বা অনলাইন যিখিনি এআই টেকনলজি ইউজ কৰি যিখিনি কৰা হ'ব হেতুক আমি কেনেকে ৰখাম হেতুটো ৰখাব নোৱাৰিম বা ৰখাওতে বহুত চ্যালেঞ্জ আহিব so weak regulation of political parties RPA barely regulates internal democracy candidate selection or party funding transparency RPA hetu কোনো ধৰণৰ কোৱা নাই লিমিট যদিও লগাইছে ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান্ডিডেটছৰ ওপৰত লগাইছে পলিটিক্যাল পাৰ্টি তোৰ ওপৰত লগোৱা নাই আৰু পাৰ্টিৰ মাজৰ যিখিনি ইন্টাৰনেল ডেমক্ৰেসি হয় ক্যান্ডিডেট সিলেকশন সেইখিনিতো RPA ৰ কোনো ধৰণৰ ৰেগুলেশন নাই
right? গতিকে সেইটো এটা ইস্যু পলিটিক্যাল পার্টিজ রিমেইন অপেক ইন ফাংশনিং অপেক হয় ফাংশনিংত আমি গম নাপাও ভিতৰত কি চলি থাকে ৰাইট ওকে তাৰ পিছত আমি নেক্সট Some disqualification process. Disqualification on grounds of conviction, corrupt practices, election offense is often delayed due to lengthy trial. Lengthy trial হয় এইবিলাকৰ ওপৰত যদিও কৈছে এনেকে disqualify হ'ব পাৰে so গোটেই processটো বহুত দীঘল হয় Many MP MLAs continue in office despite serious allegation undermining the law spirit. So আমি figure চালো number চালো কেনেকুৱা এটা concerning number আছে Despite of that, those people or those MPs are still there holding the seats. Technology and electoral malpractices. RPA does not fully account for social media campaigning, online advertisement, data misuse, algorithm targeting. Current legal framework lags behind digital realities of elections. Okay, etu ami kotha patisu. So, আমি কি দেখিলো যে no doubt RPA 1951 বহুত এখন এনেকুৱা এক যাৰ দ্বাৰা বহুতখিনি ৰেগুলেট কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো বাট মানে ৰিসেন্ট ইয়াৰ্ছত যেটো আমি দেখা পালো প্ৰ্যাকটিক্যালি বা ৰিয়েলিটিত হেতুৱে কি এৰাইজ এটা হিউজ কনসাৰ্ন এটা হ'ব ধৰিছে কাৰণ চ্যালেঞ্জেস খিনি আপোনালোকে দেখিলে সো এইখনক ষ্ট্ৰেংথেন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে ফাৰ্স্ট ট্ৰেক কোড ফৰ ইলেক্টৰেল অফেন্সেস ফাৰ্স্ট ট্ৰেক কোড লাগিব কাৰণ ইলেকশন অফেন্সেস খিনিক আমি ইমান লেংদি ট্ৰায়ালত নিব নোৱাৰো stronger regulation of political parties greater transparency in fundingত আকৌ আমি transparency আনিব লাগিব electoral bond scheme to transparency আনিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্টে আনিছিলে বাট তা নিজে আনকনস্টিটিউশনাল হৈ থাকিলে ৰাইট সো তেনেকুৱা আৰু কিবা আমি ফান্ডিংৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰান্সপাৰেন্ট কৰিব পাৰো নেকি যাতে আমি ইউজ অফ ইলিগেল মানি ব্ল্যাক মানি ৰখাব পাৰো reforms to tackle digital campaigning hate speech revisiting seat allocation and representation আৰু seat allocationৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কিন্তু এটা আমি changes আনিবৰ time হৈ গৈছে because we are still running based on the 1971 census গতিকে হেতু চেঞ্জ কৰিব সময় আহি গৈছে পপুলেশনৰ বেসিছত আমি মোর সিটস কিছুমান স্টেটক দিব লগা হৈছে ওকে সো হেতুৱে আছিল আৰু এই দুটা কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চন হিচাপে মই আনিছো discuss various provision of disqualification under Representation of People Act do you think this provision have helped in decriminalizing Indian politics Representation of People Act serve as the backbone of India's electoral process critically analyze its strength and limitation in the context of contemporary electoral challenges এই গুটেইখিনি কথা আমি আজিৰ ভিডিওটো ডিসকাস কৰিছো আপোনালোকে এটা এনালাইটিক্যাল ধুনিয়া আনসাৰ ইয়াতে লিখিব নিশ্চয় পাৰিব এতিয়া with providing with all the data and fact okay so I hope আপোনালোকে ক্লাসটো ভাল পাইছে মই 1 মিনিটত চাই লৈছো আপোনালোকে যদি কিবা কমেন্ট দিছে style is not bad okay so I hope আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে বস্তুখিনি বুজি পালে যিখিনি কথা আছিল ইম্পৰ্টেন্ট আছিল আজিৰ ক্লাসটো গটিকে আশা কৰো আপোনালোকে বুজি পালে আৰু ভিডিওটো ভাল পালে যদি লাইক নিশ্চয় কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটোক ওকে সো মই আকৌ লগ পাম অহা কালিলে উইথ ওয়ান মোৰ নিউ টপিক তেতিয়ালৈকে ভালদৰে পঢ়ি থাকক ধন্যবাদ